नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज डिसेम्बर 7 तारिख शनिवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। महिला मानक मिलिबो टंका, अन्यपटे चाषी मानक 2 लाख टंका ऋण मिलिबो। एणिकी यूपीआई माध्यम रे मध्य ऋण पाई परिबे। या सहित छात्र छात्री मानक पई गुरुत्वपूर्ण सूचना आसी। राज्य सरकारंकर अनेक नुआ योजना मध्य आसिला। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, केन्द्रापड़ा रे हेबो स्टील प्लांट। केन्द्रापड़ा जिला महाकलपड़ा तहसिल अंतर्गत बड़बोटी मौजारे आर्सेलर मित्तल विपन स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पक्षरु बृहत इस्पात कारखाना प्रतिष्ठा पई सरकारी प्रक्रिया आरंभ करा जायछि। कारखाना पई जमी अधिग्रहण करने विधिवत पदक्षेप निया जायछि। एथिपाई महाकलपड़ा तहसिल बड़बोटी मौजारे जमी बिक्री खर्दी एवं हस्तांतर उपरे सरकार रोक लगाइछन्ति। कौनसी जमी मालिक एही अंचल रे जमी बिक्री खर्दी किंबा नेण देण करिपारिबे नाही बोली सरकार निर्देशनामा जारी करिसंति। महाकलपड़ा बड़बोटी मौजारे 383 एकर जमी अधिग्रहण कराजिबो। परवर्ती खबर, आज कटक नुआ रेल स्टेशन रो उद्घाटन। आज ओडिशा गस्त समय रे रेल और सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिक सूचना प्रजुक्ति विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव कटक रेल स्टेशन रो नूतन पूर्व पार्श्व स्टेशन भवन रो उद्घाटन करिवे। अमृत स्टेशन योजना अधीन रे कटक रेल स्टेशन रो पुनरुद्धार करा जायछि। 303 कोटी टंका विनियोग सहित एही उच्च विलासी प्रकल्प रे यात्री माननकु अनेक सुविधा मिली परिबो। तबे एही रेल स्टेशन टी एबे सीधा सड़क एनएच को कनेक्ट करिबो। परवर्ती खबर, राज्य रे आउ नुआ 12टी बंदर खोला जिवो। राज्य रे पारादीप, धामरा एवं गोपालपुर रे 3टी बंदर एबे कार्यक्षम अछि। आउ एबे 12टी बंदर प्रतिष्ठा करिबा लागि प्रक्रिया आरंभ करा जायछि बोली विधानसभा रे वाणिज्य एवं परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना सूचना दैचंती। विधायक टंकधर त्रिपाठी प्रश्न रे से उत्तर देई कहिचंती, बालेश्वर, भद्रक, जगतसिंहपुर, पुरी, गंजाम, केन्द्रापड़ा रे स्थापन करा जिवो नुआ बंदर। जगतसिंहपुर जिला जटाधारी मुहाण रे एक निजस्व जेटी स्थापन करिबा लगी जेएसडब्ल्यू उत्कल स्टील लिमिटेड पक्षरु सरकार सहित बुझामणा स्वाक्षरित होईछि। परवर्ती खबर, यात्रा रे बंद हेबो अश्लील नृत्य। यात्रा रे चलिथिबा अश्लील नृत्य जोगु समाज उपरे कुप्रभाव पडुछि। पथभ्रष्ट हेउचंती युव समाज। बंद हेबो यात्रा रे परिवेषण हेउथिबा अश्लील नृत्य। आउ चलिबो नाही एही अश्लील नृत्य। कारण एपरी नृत्य को बंद करने को अंटा भिड़िचंती संस्कृति मंत्री सूर्यवंशी सूरज। विधानसभा रे मंत्री सूर्यवंश कहिचंती, यात्रा रे चलुथिबा अश्लील नृत्य खूब शीघ्र बंद करा जिवो। एथिपाई राज्य सरकार आणुचंती मार्गदर्शिका। यात्रा पार्टी रे अश्लील नृत्य परिवेषण उपरे रोक लगाइबाको राज्य सरकार गुरुतर सहित विचार करुचंती बोली मंत्री कहिचंती। परवर्ती खबर, विधानसभा रे पारित होला बेमंजूरी बिल। चलित आर्थिक वर्ष 2024-25 पाई 12,155 कोटी 73,51,000 कोटी टंकार प्रथम अतिरिक्त व्ययमंजूरी बिल गतकाली विधानसभा रे पारित होईछि। एबे विभिन्न योजना पाई राज्य सरकार आवश्यक थिबा टंका एथुर खर्च करि पारिबे। अर्थ विभाग दायित्व रे थिबा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 2 दिनिया महाराष्ट्र गस्तरे थिबा बेले पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन अतिरिक्त बजेट उपस्थापन करने सहित आलोचना रे मध्य उत्तर रखिचंती। मंत्री श्री हरिचंदन कहिचंती, एही बजेट स्वास्थ्य क्षेत्र, महिला शिशु कल्याण, गृह और नगर उन्नयन क्षेत्र, पुंजी निवेश, निरापत्ता, शिक्षा और दक्षता विकास, आदिवासी जनजाति कल्याण, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा एवं भिन्नक्षम सशक्तिकरण, ओडिया भाषा संस्कृति उपरे गुरुत्व दिया जाई खर्च करा जिवो। एहा सहित राज्य रे मुंड पिछा ऋण 25,000 27,000 टंका को बढ़ी गलानी बोली विरोधी कहउचंती। वास्तव रे एहा नुहे। राज्य रे एबे मुंड पिछा ऋण 20,177 टंका अछि बोली कुहा जाईछि। परवर्ती खबर, ओडिशा रे खोलिबो 8 केंद्रीय विद्यालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार शुक्रवार दिन अनुष्ठित आर्थिक व्यापार संक्रांत कैबिनेट कमिटी बैठक में ओडिशा रे 8टी एवं समग्र देश में 85टी नुआ केंद्रीय विद्यालय स्थापन एवं 28टी नुआ नवोदय विद्यालय प्रतिष्ठा पाई मंजूर करा जायथिबा प्रधानमंत्री को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान धन्यवाद जणाइचंती। यह सहित ओडिशा को 8टी केंद्रीय विद्यालय मिलिबो बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर, राज्य रे बढ़िबो शीत। आसंता 11 तारिख जाए राज्य रे कम शीत अनुभूत हेबो। केंद्रीय भारत एवं गुजरात, महाराष्ट्र एवं ओडिशा समेत पूर्व भारतर विभिन्न स्थान रे राति तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 5 डिग्री अधिक रहिबो।
12 ତାରିଖ ଠାରୁ ଶୀତ ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିପାରେ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ତାର ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି କି 12 ତାରିଖ ପାଖରୁ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଶୀତ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ 12 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆଦୌ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା ରହିବ। 6 ତାରିଖରୁ 12 ତାରିଖ ଯାଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 10ରୁ 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପାଖାପାଖି ରହିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଚାକିରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କିନ୍ତୁ ମିଳୁନି ନିଯୁକ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଟ ଚାକିରି ସମସ୍ୟା। ଓଡ଼ିଶା କର୍ମ ନିୟୋଜନ ପୋର୍ଟାଲରେ 12 ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 2,274 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଦ ସ୍ୱାଇଁ। ଏହା ସହିତ 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 1 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 10 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 18,42,057 ଜଣଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 1,05,444 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ବିଗତ ସରକାରରେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର 1 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର ଏବେ 226ଟି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ବେଳେ 3,80,00,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେହି ରହିବେନି ଭୂମିହୀନ। 2029 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୂମିହୀନ ରହିବେନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୂମିପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରାଥମିକତା ଭାବରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଏବେ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଆଧାର କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭୂମିହୀନ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ଘର ସହିତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଘରଡିହ ନଥିବା ଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ଫର୍ମାଟରେ ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା। ବଦଳିବ ଚଳିତ ବର୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମାଟ। ଆଉ ପୁରୁଣା ଫର୍ମାଟରେ ହେବ ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା CBSE ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୋର୍ଡ ଫର୍ମାଟରେ କରାଯିବ। ଏନେଇ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 18ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା। କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଳୁ ଯୋଗାଇବାରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଫଳ। ଉଚ୍ଚା ଦାମରେ ଆଳୁ, ପିଆଜ ଏବେ କିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଖାଉଟି। ଗରିବ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକମାନେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏ ସମୟରେ ସରକାର ତଥା ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାସ୍ପଟ ମାରିବା ସହିତ ବେତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଖାଉଟି ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ଆଳୁର କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଆଳୁ ଯୋଗାଇବାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବଂ ସେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଳୁ ସଂକଟକୁ ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସର ଚେତାବନୀ। ପୋଲାଭରମ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଧାନସଭାରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବାରୁ ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ। ପୋଲାଭରମ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବୁଡୁଛି, ଆନ୍ଧ୍ର ହସୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡମା କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୋଲାଭରମ୍ ଉପରେ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋହନ ସରକାର ନୀରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଳ ଦେଖାଇ ଗୃହରେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଗ୍ରହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନ କହିଲେ ଲଢ଼େଇ ଛାଡ଼ିବନି ବିଜେଡି। ପୋଲାଭରମ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ସରଗରମ। ଗୃହରେ ଚାଲିଛି ହଟ୍ଟଗୋଳ, ମୁଲତବୀ ହେଉଛି ଗୃହ। ପୋଲାଭରମ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହରେ ହୋହଲ୍ଲା ଏବଂ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ। ସେପଟେ ପୋଲାଭରମ୍ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ସେପଟେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲା, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 90 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେଲା 30 ଧାରା।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ଆଇନର ଧାରା 30 ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ମାସ 28 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଧାରା ଆସନ୍ତା 2025 ଫେବୃଆରୀ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 90 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏହା ସହିତ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ପିପିଲି, କୋଣାର୍କ, ନିମାପଡ଼ା ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାରା 30 ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। 90 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ସଭା, ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ମାଇକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବିନତି ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ଅନୁଗୁଳ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର। ଦେଶର 6 ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର 2 ସହର ରହିଛି। ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ତାଳଚେର। ଅନୁଗୁଳରେ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି 323 ଥିବାବେଳେ ଦେଶର 4ଥ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2 ସହରରେ ବାୟୁର ମାନ ଅତି ଖରାପ ରହିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦୂଷିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗୁଳ ସହର ଅଧିକ ବାୟୁ ଖରାପ ରହିଛି। ଏଠାରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା 332 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତିରେ ବୟସ ସୀମା କୋହଳ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ବାହିନୀର ବିଭିନ୍ନ ବାଟାଲିୟନରେ ସିପାହୀ କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ବୟସ ସୀମାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ସିପାହୀ ଏବଂ କନେଷ୍ଟବଳ ପଦ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବୟସର 6 ବର୍ଷ କମ୍ ସୀମା କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଏହା କେବଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସିପାହୀ କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବାକୁ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରାଜ୍ୟରେ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବନ ବିଭାଗ। ଆଗକୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବାକୁ ହେବ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ। ନୟାଗଡ଼ରେ ବାଘ ମୁଣ୍ଡ କଟା ମାମଲାରେ 2 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବାରହା ଶିକାର ପାଇଁ ବିଛା ଯାଇଥିବା ତାରରେ ପଡ଼ି କଲରାପତରିଆ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଉ ଶିକାରୀ ବାଘର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଦୋଷୀ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛି। ସେପଟେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବାକୁ ଏବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମିଳିତ ଭାବରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ବାରହା ପାଇଁ ବିଛା ଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରରେ ଫସି 3 ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ଆଡୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର 4ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଯେଉଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି ଏବେ ଯାଞ୍ଚ। ତେବେ ଆଜି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନେଇ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେବେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18,735 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନିଜ ଆଡୁ ମନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ନିଜର ଶେଷ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସମୀକ୍ଷାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ଏବେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଏଣିକି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଋଣ ଦିଆଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୀମା 1.60 ଲକ୍ଷ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ଏହାକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି ଚାଷୀମାନେ ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇ ପାରିବେ। ଏନେଇ ଆରବିଆଇ ତରଫରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁପିଆଇ ଜରିଆରେ ଏଣିକି ମିଳିବ ଋଣ। ଦେଶର କ୍ଷୁଦ୍ର ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁପିଆଇ ଜରିଆରେ ପାକ୍ ଅନୁମୋଦିତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର 2-ମାସିକ ରଣନୀତି ସମୀକ୍ଷା ସମୟରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ୟୁପିଆଇ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଋଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ମିଳିବ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା। ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେବେ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 18ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକମାନେ ଏହି କିସ୍ତିର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କୃଷକଙ୍କୁ ଏବେ 19ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ସରକାର
4 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ କିସ୍ତି ପଠାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯାଇ କିସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୋହୂଙ୍କ ପରେ ଏବେ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ମୃତ। କଟକ ବାରଙ୍ଗରେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ବାପା ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଜାଳିଦେବା ଘଟଣାରେ ପୁଅ ଦୀନବନ୍ଧୁ ରାଉତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତକାଲି ସେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି। 5 ଦିନ ଆଗରୁ ବୋହୂଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ସକାଳେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ପୁଅ ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଜହ୍ଲାଦ ବାପା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ରାଉତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରିସିଙ୍ଗା ଗାଁରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଶନିବାର ଦିନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପ। ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉତ୍ତର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ତୀବ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରେକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 7.0 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଭୂମିକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ପାଖରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଝଟକା। ପ୍ରବଳ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଏବେ ସୁନାମି ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।